মহারাষ্ট্রের খবরে নজর রাখতেই হবে, কারণ সাতারা জেলায় যে ঘটনা ঘটে গেছে একরকম নৃশংস মর্মান্তিক। একজন মানুষ কখন আত্মহননের পথ বেছে নেয় যখন তার হাতে আর কোনো উপায় থাকে না। একজন মানুষ তার সুইসাইডাল নোট নিজের হাতের তালুতে লিখে যান কখন, যখন আর কারো উপর কোনো ভরসা থাকে না। কাগজে লিখে যাবেন, কাগজ যদি কোথাও কেউ হারিয়ে দেয়, নষ্ট করে দেয়, তার থেকে নিজের হাতেই লেখা থাক, অন্তত নিজের হাতে লেখা থাক যে কাদের জন্য আজ এই পথ তাকে বেছে নিতে হলো। সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, 5 মাসে 4 বার ধর্ষণ করা হয়েছে তাকে, অভিযোগ করছেন তিনি। কে ধর্ষণ করেছেন? না পুলিশ অফিসার। এখানেই শেষ নয়, তার পাশাপাশি মানসিক নির্যাতন, চাপ দেওয়া কে করছেন? আরেকজন পুলিশ অফিসার। এখানেই শেষ নয়, অনৈতিক কাজ করার জন্য বাধ্য করা, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ভুল করা, এই সব কিছু তাকে করানো হচ্ছে সরকারি হাসপাতালে। কতদিন সহ্য করবেন? উপায় ছিল না? উপায় ছিল পুলিশে কমপ্লেন করা। তিনি যেখানে ছিলেন সেই ফুলটনের সেখানকার ডিএসপিকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু সেই চিঠির উত্তর আজও আসেনি। শেষমেশ দীপাবলির পর ভাইফোঁটা, ভাতৃদ্বিতীয়া, ভাইদুজ বলা হয়, সেই ভাইদুজ চারদিকে আলোয় আলো। হোটেলের রুম থেকে পাওয়া গেল তার দেহ, বাঁ হাতে লেখা সুইসাইডাল নোট, যেখানে 2 পুলিশ অফিসারের নাম। এবার পুলিশ কি করবে? কি তদন্ত হয়েছে এখনো পর্যন্ত? একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, বাকিরা একজনের কাজ তো নয়। सचिन यादव আমার সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন, আমার সহকর্মী। सचिन, अभी तक क्या इंक्वायरी किया गया है, अभी तक क्या स्टेप लिया गया है? जी, सतारा जिला का जो फलटन तहसील है उसका उपजिला रुग्णालय जो है उसमें डॉक्टर थी, उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या करते समय उन्होंने खुद के हाथ पे एक सुसाइड नोट लिखा था। उसमें पीएसआई गोपाल बदने, ये मेरे आत्महत्या के लिए पूरी जवाबदारी है उनकी, और दूसरा नाम लिखा था जो घर मालिक, जो वो रह रही थी, उनका घर मालिक जो है उनका लड़का प्रशांत बनकर, उसका भी नाम लिखा था। और इन दोनों के वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ, ऐसा उसने लिख के आत्महत्या की। लेकिन दूसरी बाजू अगर हम समझना चाहे तो जो वहाँ पे जो काम कर रही थी वो उपजिला रुग्णालय में, वहाँ पे भी पुलिस टॉर्चर करते हैं, गलत काम करने के लिए बोलते हैं। फिट सर्टिफिकेट जो आरोपी लाते हैं उपजिला रुग्णालय में, उनको फिट सर्टिफिकेट दो, अनफिट मत दो, ऐसा दबाव उनपे होता था, ऐसा भी कहना उनका था। और पुलिस ने भी उनकी मतलब तकरार जो है तो वो जिला रुग्णालय के जो जिला शल्य चिकित्सक रहते उनके पास की थी। वो सब इन्वेस्टिगेशन शुरू था इसमें क्या है, लेकिन अभी की जो बात सामने आ रही है वो दूसरा जो आरोपी था प्रशांत बनकर, उसको अटक की गई है और पलटन के पुलिस स्टेशन में उन्हें लाया गया है। लेकिन अभी तक पीएसआई जो है बदने वो नहीं मिल पा रहे हैं। जी सचिन, बने रहिए। आप जो बोल रहे थे कि गलत काम करने के लिए बोला जा रहा था, लगातार मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट घुमा करने के लिए, সেই বক্তব্য উঠে আসছে ওই মৃত নিহত ডাক্তারের আত্মীয়র মুখে। শুনুন একবার। पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था उसका, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के भी लेटर लिखे थे एसपीडी और एसपी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे पुलिस को। सचिन, एक नहीं, लगातार एक पे एक क्राइम का नाम इस पे जुड़ रहा है। रेप, मेंटल टॉर्चर, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और उसके साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उस पर दबाव डालना।
ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ, और ये सब सिर्फ ये जिन दोनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हाथ पे, इन दोनों से तो नहीं हुआ। ये सामने आ रहा है कि इसके पहले उन डॉक्टर ने डीएसपी को, ये फुलटन के डीएसपी को एक लेटर दिया था। उसके बारे में कोई जानकारी मिल रहा है आपको? उन्होंने लेटर दिया था कि मुझे कैसा टॉर्चर किया जाता है, गलत काम करने के लिए बोला जाता है। ये आप देखिए, उनको समझाइए, जो सब पुलिस के अधिकारी है और कर्मचारी है जो आरोपी को लाते हैं वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, फिट है या नहीं है इसके लिए, जब वो लाते हैं तब बोलते हैं इसको फिट सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम इसे ले जाएं। लेकिन बहुत से केस में ऐसा हुआ कि वो अनफिट थे, उनका बीपी बढ़ा हुआ था, फिर भी बोल रहे थे कि उनको फिट सर्टिफिकेट दीजिए क्योंकि हम उन्हें ले जाएं। लेकिन उस डॉक्टर ने बहुत बार मना किया, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अनफिट है, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो उन्हें यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसा कह के लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी उनको प्रेशर किया जाता था पुलिस की तरफ से। इसकी वजह से भी वो मतलब ये सब इल्जाम एक तरफ, और उनको 4 बार रेप किया गया है। ये कभी कहीं पे भी ये कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने ये कंप्लेंट राइटिंग में नहीं की है, लेकिन जो सुसाइड उन्होंने किया तब ये उन्होंने हाथ पे लिखा था कि 4 बार रेप किया गया, और प्रशांत बनकर जो है उन्होंने भी बहुत बार मुझ पे अत्याचार किया है, ऐसा करके। शुक्रिया पुलिस की बोल छे एक बार सुना जाए। पलटन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए, और बाद में जैसे पता चला है उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है पलटन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुना दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबेटमेंट टू सुसाइड का। जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। একজন চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে বারবার হেনস্থার মুখে পড়ছেন, চাপ দিয়ে পুলিশ তাকে কাজ করিয়ে নিচ্ছে, পুলিশ তাকে রেপ করছে, মেন্টাল টর্চার করছে। চিকিৎসক যখন পুলিশে কমপ্লেন জানাচ্ছে তারপরেও কিছু হচ্ছে না, শেষমেশ সেই চিকিৎসক আত্মহননের পথে বেছে নিল। এবার চিকিৎসক মহল তারাই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ করছেন। जो ये घटना हुई है इसके लिए हमने कुछ मांगे रखी है केएम मार्ड ने, वो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरी होगी, क्योंकि ये घटना ऐसी आई होप कि ऐसी रिपीट नहीं होनी चाहिए इन द फ्यूचर। तो कोई भी जो आपातकालीन सेवा है, इमरजेंसीज, कैजुअलिटीज़ है, वो आज बंद नहीं की गई है। हमारा रूटीन वर्क भी चल रहा है जो ओपीडीज़ है, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर हम जो कैजुअलिटी और इमरजेंसी को छोड़कर जो हमारा रूटीन ओपीडी और बाकी जो है उनको बंद कर सकते हैं फ्यूचर में। সরাসরি পুলিশের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলছেন কে? একজন চিকিৎসক বলছেন পুলিশ রেপ করছে, পুলিশ মেন্টাল টর্চার করছে। স্বাভাবিকভাবেই আঙুল উঠবে রাজ্যের শাসক দলের দিকে। আর এদিকে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত তিনিও এই সুযোগে বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে বলছেন এতক্ষণ কোনো অবিজেপি শাসিত রাজ্যে ঘটনা ঘটলে তো বিজেপি তোলপাড় করে দিত, এখন চুপ কেন? एक जमाना में महाराष्ट्र सबसे सुरक्षित राज्य रहा महिलाओं के लिए, मुंबई के लिए। कल अगर ये घटना पश्चिम बंगाल में होती, अगर ये घटना केरल में होती, अगर ये घटना कर्नाटक में होती, अगर ये घटना हिमाचल प्रदेश में होती, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में इस प्रकार से हंगामा करती। और कहाँ है गृह मंत्री? महिलाओं के मामले में ये सरकार और गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का पूरी तरह से असंवेदनशील है। और कहाँ है हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी? कहाँ है लाडली बहन? क्या वो लाडली बहन नहीं है जिनकी हत्या हुई? এ রাজ্যের রাজনীতিবিদরা কিভাবে দেখছেন তৃণমূলের বক্তব্য শোনাবো, রাজ্য বিজেপির বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। মহিলা চিকিৎসক মহারাষ্ট্রতে যে সরকারি হাসপাতালে যুক্ত ছিল, দিনের পর দিন তার উপর ধর্ষণ করা হয়েছে। কারা আছেন তার মধ্যে? পুলিশের লোকেরা আছেন যারা ধর্ষক হিসেবে রয়েছে। বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে রয়েছে, সম্মানীয় একজন সাংসদ সে পর্যন্ত ফোন করে তাকে ধমকি দিয়েছে নকল কিছু সার্টিফিকেট না দিলে চরম পরিস্থিতি তার হবে। মহারাষ্ট্র এই ঘটনা নিয়ে
ভারতীয় জনতা পার্টি মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রে কিছু বলছেন, শুনতে পাচ্ছি কি? শুনতে পাচ্ছি না। কিন্তু বাংলায় হলে পরে অন্তত জাতীয় মহিলা কমিশনকে পেয়ে যেতাম, যারা অভয়া আন্দোলন করেছিলেন এখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে পৌঁছে গেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। কোথায় আলোড়নটা, কোথায় চর্চা, কোথায় বলবেন না কথা? ডবল ইঞ্জিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, কেন্দ্র সরকার, নারী সুরক্ষা কই? আমরা তো জানতাম আপনি পলিটিক্যালি ব্যাংক্রাফট, আপনি যে ইমোশনালি ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছেন সেটাও কিন্তু ভারতবর্ষ দেখলো। দুর্ভাগ্যজনক, অনভিপ্রেত, ভিন্ন ঘটনা যেটা যদি ঘটেছে সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। আমার মনে হয় মহারাষ্ট্র সরকার যা করার করবে। আর তৃণমূল তো একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল, তারা যদি পুনেতে এটা নিয়ে একটা আন্দোলনের সূচনা করেন, বিভিন্ন জায়গায় পুনের পথ অবরোধ করেন, রাস্তা রোকো করেন, সেটা হলেও তো একটা ভালো হয়। এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা সুরক্ষা ঠিক কোন জায়গায়? পর্যালোচনার প্রয়োজন। নিরাপত্তা সুরক্ষায় জোর দেওয়ার জন্য রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ তিনি বৈঠকে বসছেন আজ নবান্নে। সব মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সুপারদের নিয়ে আরকালা থাকছেন এই বৈঠকে। কি কোন কোন দিকগুলো পর্যালোচনা করা হবে? সোমরাজ রয়েছেন আমার সঙ্গে। সোমরাজ, প্রথমে আমরা জানিয়েছিলাম যে আজ দুপুর 12টা থেকে মুখ্য সচিবের বৈঠক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৈঠক করছেন মুখ্য সচিব। ইতিমধ্যেই নবান্নে সেই বৈঠক শুরু হয়েছে। যেটা জানা যাচ্ছে যে আজকে ইতিমধ্যেই সব মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালরা, সুপাররা ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকছেন। কলকাতার যারা মেডিকেল কলেজের রয়েছেন তারা স্বাস্থ্য ভবন থেকে সেই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। মূলত রাজ্যের বিভিন্ন যে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলি রয়েছে সেই সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সার্বিক পর্যালোচনা করা হবে এই বৈঠকে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং সেই ঘটনার জেরে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এবং তুমি জানো এর আগেও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দফায় দফায় বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ কতটা কার্যকরী করা হয়েছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে তা নিয়েও পর্যালোচনা করা হবে, এবং প্রত্যেকটি সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ ধরে ধরে আজকের এই বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে। বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন জেলাশাসকরাও বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন ভার্চুয়ালি, এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুলিশ কমিশনাররাও এই বৈঠকে রয়েছেন। পুলিশের তরফে কি মতামত উঠে আসে বিশেষ করে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে, বিশেষ করে হাসপাতালগুলির বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি বসানো নিয়ে? তুমি জানো এর আগেও বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে সিসিটিভি বসানো নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলত সেই নির্দেশগুলি কতটা কার্যকরী হয়েছে, আগামী দিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কিভাবে করা যায়, কঠিন করা শক্ত করা যায়, এবং এছাড়াও যেটা জানা যাচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলি যেগুলো রয়েছে সেই বেসরকারি হাসপাতালগুলি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও আজকের এই বৈঠকে আলোচনা হবে, এবং তারপর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কয়েক দফা নির্দেশও দেওয়া হবে আজকের বৈঠক থেকে করা হচ্ছে। ত্রিপুরার বিলোনিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে, কিন্তু খুব জোরে সাউন্ড বক্স বাজছে। তো ওসি যিনি আছেন তিনি সেই সাউন্ড বক্স বন্ধ করে দিয়েছেন। আর যায় টেনে হিচড়ে মঞ্চ থেকে নামিয়ে বেধড়ক মার ওসিকে। এরপরে অফিসিয়ালরা, উচ্চপদস্থ কর্তারা পৌঁছন, তারাও ছাড় পাননি। এমন অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাব কর্তৃপক্ষ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুষ্ঠানের বক্স বন্ধ করায় ওসি শিবুরঞ্জন দেখে টেনে হিচড়ে রাস্তায় ফেলে মারধরে। আবির আছে সরাসরি। আবির, একটু শুরু থেকে জানতে চাইব, ওসি ঠিক এমন কি করেছিলেন যে একজন উর্দি পরা একজনকে এইভাবে রাস্তায় ফেলে কেউ মারধর করলো? দেখো, তুমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে তিনি মঞ্চে গিয়েছিলেন যে সাউন্ড বক্স বন্ধ করার জন্য, এবং সেটাই তার অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার জন্যই হচ্ছে ওসিকে প্রথমে মঞ্চের মধ্যে শাসানি দেওয়া হয়, তাকে বারবার ধরে নেমে যেতে বলা হয়, এবং তারপরে তিনি ওসি যখন নামতে চাইছিলেন না তখন তার একদম হাত পা ধরে টেনে হিচড়ে তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনা হয়, এবং তারপর তাকে মারধর করা হয় প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে। আহত অবস্থায় ওসিকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তারপরে পুলিশের আরো শীর্ষ আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছন। তাদের সঙ্গে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সদস্যদের তীব্র বাদানুবাদ হয়, এবং তারা বলেন যে ওসি নাকি এখানে কি অভদ্রতা আচরণ করেছে, অসভ্য আচরণ করেছে, তাই এই ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ যেটা সেখানকার বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে করা হচ্ছে যে আমি একটু বোঝার চেষ্টা করব, একটা ক্লাব কর্তৃপক্ষের মানে ক্লাবের মেম্বারদের এতটা স্পর্ধা কি করে হয় যে একজন ইউনিফর্মে রয়েছেন পদস্থ কর্তা, তাকে রাস্তায় ফেলে এইভাবে টেনে মারধর করা হচ্ছে, বাকিরাও মদত দিচ্ছে, পিছনে কারা রয়েছে?
সেই প্রসঙ্গে আমি আসছিলাম যে এই ঘটনাতে বিরোধীদের অভিযোগ যে এই ক্লাবের একাধিক যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা একেবারে এই রাজ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে শাসক দল সেই সমস্ত নেতা মন্ত্রীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সেই কারণে এই ঘটনা ঘটার পরে পুলিশের তরফ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত পাওয়া খবর এই ঘটনায় 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদিও ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে প্রায় জনাকুড়ি সেখানকার ক্লাবের সদস্য যারা রয়েছেন তারা ওসিকে তারা মারধর করছেন এবং তারপরেও বিভিন্ন সময় দেখতে পাওয়া গিয়েছে ক্লাবের কর্মকর্তারা তারা যখন সেখানে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যখন বাদানুবাদ করছেন তখনও কার্যত পুলিশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে একেবারেই শাসক দলের হাত এই ক্লাবের মাথায় রয়েছে এমনটাই অভিযোগ এবং সেই কারণেই হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে যেমন ব্যবস্থা নিতে দেরি হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকাশ্যে একজন ওসিকে যিনি পোশাক পরে রয়েছেন তিনি তার নিজের কর্তব্য করতে গিয়েছেন, রাত 10টার পরও সেখানে অত্যন্ত জোরে সাউন্ড বক্স বাজছিল, সেটা বন্ধ করতে যান তখন তাকে এভাবে মারধর করা হয়। ধন্যবাদ। একেবারে ফুল প্রুফ নিখুঁত প্ল্যান ছিল। প্রথমে হোটেলের রুম ভাড়া করা বেনামে, তারপরে সেখানে মদ খাইয়ে গলা টিপে খুন করে তারপরে বক্স খাটের ভিতরে বডি ঢুকিয়ে চেক আউট করে যাওয়া। কেউ টেরও পেত না। পরের বোর্ডার এসে যখন গন্ধ বেরোচ্ছে তখন খুলে দেখা যাচ্ছে ভিতরে যুবকের দেহ। পোস্টমর্টম করে কি জানা যাচ্ছে জানবো। আমার সঙ্গে প্রীতি রয়েছে। প্রীতি, পোস্টমর্টম রিপোর্ট কি বলছে? দেখো অতনু, পার্ক স্ট্রিটের যে হোটেল সেই হোটেলের রুম থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে। তার আগে তোমাকে ময়নাতদন্ত হয়েছে, ইতিমধ্যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জানিয়ে দিই। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে। গলায় কিন্তু যে শ্বাসরোধ করার ফলে যে চিহ্ন পাওয়া যায় সেই চিহ্ন কিন্তু ময়নাতদন্তে পাওয়া গেছে এবং সেখানে স্পষ্টত বলা হচ্ছে যে কোনো চাদর বা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করা হয়েছে এবং খুন করা হয়েছে। শ্বাসরোধ করে খুন হয়েছে এই রাহুল লাল। অতনু, এবার একটু জানতে চাইবো, পুলিশ তদন্ত করে এখনো পর্যন্ত কি পাচ্ছে? যে সঙ্গী সে মানে তারা দুজন কখন এসেছিল, কিভাবে এসেছিল, মানে পুরোটা প্ল্যান মাফিক নাকি হঠাৎই রাগের মাথায় উত্তেজনা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে? পুলিশের কি অনুমান? দেখো, যারা দুজন সঙ্গে এসেছিল এই রাহুলের তারা পূর্ব পরিচিত স্বাভাবিকভাবেই, কারণ মদ্যপ অবস্থায় এই হোটেলে তারা উঠেছিল বলে এমনটাই জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্র মারফত। পরবর্তীতে হোটেলের ভিতরে যা যা জিনিস তারা ব্যবহার করেছিল, মদের বোতল হোক, বিছানার চাদর হোক, বিভিন্ন যে সমস্ত ভিতরে জিনিসপত্র ছিল তা কিন্তু হোটেলের ভিতরে ছিল না, সেইগুলো সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে। এছাড়াও এই যে সাগরেদ তার সঙ্গে এসেছিল, এই যে বন্ধু বা সঙ্গী বা আততায়ী তার সঙ্গে এসেছিল, তারা যে আধার কার্ড বা তারা যে আইডি দিয়েছিল সেই আইডি কিন্তু তাদের 3 জনের নামে নয়, 2টি আধার কার্ড দেওয়া হয়েছিল। একটি রাহুলের দাদার আধার কার্ড, অন্য আরেকটি আধার কার্ড তার জাল, এমনটাই মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। কারণ আরেকটি যে আধার কার্ড তার যে ঠিকানা তা কিন্তু ভিন রাজ্যের এবং সেই আধার কার্ডের আদৌ কোনো মানুষের কিনা সেটাও কিন্তু একটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। অন্যদিকে যে আইডেন্টিটি প্রুফ দেওয়া হয়েছে তাও কিন্তু জাল এবং ভিতরে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল সেইগুলোও কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে এই 2 সঙ্গী। তাই স্বাভাবিকভাবে পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন যে খুব প্ল্যান মাফিক এই হোটেলের রুম বুক করেই খুন করা হয়েছে রাহুলকে। অতনু, ধন্যবাদ। অর্থাৎ আগে থেকে প্ল্যান করে ভুয়ো বা জাল আধার কার্ড, তারপরে একসঙ্গে মদ খেতে বসা, একটা সময়ের পরে সুযোগ বুঝে বেড কভার পেঁচিয়ে তাকে মেরে ফেলা এবং দেহ সেই ঘরেই বক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, আর যা ছিল যা তারা ব্যবহার করেছে সেখান থেকে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাতে না পাওয়া যায় সেই সব প্রমাণ লোপাট করা, পুরোটাই প্ল্যান মাফিক। কিন্তু করলো কারা? পুলিশের তদন্ত চলছে, নজর থাকবে আমাদের।